Good afternoon, all. Okay, students, let us continue our fourth lesson, that is effect of electricity. Fourth lesson in science paper first 10th standard, effect of electricity. Okay, then in this chapter we will study about electric current flow through a conducting wire, an electric current flowing through resistor, electromagnetic induction, electric motor and generator. See here, in this chapter, या चॅप्टर मध्ये आपण काय काय बघणार आहोत, तर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर मधून इलेक्ट्रिक फ्लो कसा होतो, and इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर मधून इलेक्ट्रिक करंट कसा फ्लो होतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन कसं आहे, इलेक्ट्रिक मोटर कशी चालते आणि जनरेटर कसा ऑपरेट केला जातो. ठीक आहे, मग हे शिकताना आपण काही पिक्चर्स ऑब्झर्व करू. सी हियर you see some various gadget in our home. Here electric energy is converted into mechanical energy, light energy and heat energy. बरोबर आहे का. मेकॅनिकल एनर्जी आहे किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे ती कशा कशामध्ये कन्वर्ट झाली आहे, मेकॅनिकल एनर्जी, लाईट एनर्जी आणि हीट एनर्जी मध्ये. हियर ऑल्सो वन मोर एक्झाम्पल, दॅट इज फॅन म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी इज converted into kinetic energy. And here is the third figure, electric energy is converted into sound energy. Why? Because it is the sound or structure of bell. This is what? Structure of bell. Okay student, then our next point, that is energy transfer in an electric current. एनर्जी ट्रान्सफर इन अन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट मधून एनर्जी ट्रान्सफर कशी होते ते आता आपण बघणार आहोत. तर फर्स्ट यू सी दिस डायग्राम. काय दिसतं या डायग्राम मध्ये बघा सगळ्यांनी. ठीक आहे, ओके. देन सी हियर, हे आहे इलेक्ट्रिक सर्किट. तर हे बघताना आपण इथून सुरुवात करू. मटेरियल, कंडक्टिंग वायर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टन्स, व्होल्टमीटर, ॲमीटर, प्लग की. ओके, प्रोसिजर काय आहे बघा. कनेक्ट द सर्किट शोन इन फिगर आफ्टर टेकिंग द कॉम्पोनंट विथ proper value. Measure of current I. I is a current. Also measure the potential difference VB. Potential difference काय आहे, V आहे. Between two end A and B of the resistance. Potential at A is higher than the potential B as the point A is connected to positive electrode and of the cell, and B is point B to negative electrode of the cell. काय सांगितलं, see here. In this figure, I is current, AB is a potential difference, AB is potential difference, A is a positive electrode, B is negative electrode. ठीक है. If charge Q if a charge Q flow from A to B, work VAB Q has been done. जर Q एवढा चार्ज AB मधून फ्लो होत असेल तर वर्क डन काय होणार आहे, Q एवढं होणार आहे. while going from A to B. Okay, from where does the energy come to be this work done? The source of energy is cell. Cell कुठं आहे, source of energy is cell. Okay, see here.
The cell gives this energy through the charge Q to resistance work VAB. Q is formed. If the charge Q flows from A to B in time t, जर A to B मधून Q एवढा चार्ज फ्लो होत असेल in time t, that is the work is performed in time t, then during that time the energy VBQ is given in a resistance. Energy is received by resistor. Energy resistor मधून receive होते and converted into heat energy. आणि कशात convert होते? Heat energy मध्ये. The temperature of resistor is increases. आणि त्यावेळेस resistorचं temperature आहे ते काय होतं? Increase होतं. Then see here. P electric power, energy upon time required. VAB Q upon T is equal to VAB I. Why? Because Q upon T is equal to I. Okay. Then the source of energy the cell give in time T, the energy P into T to the resistors. If I is a current flow continuously through the circuit, the heat produced in the resistor in time t will be, okay, heat H is equal to P into T. Okay, then is equal to P काय आहे तर VAB into I into T. According to Ohm's law काय सांगतो? VAB is equal to I into R. Then H is equal to V square AB into 1 upon T. Similarly, H is equal to I into R into T. That means I square into RT. H is equal to I square into R into T is called Joule's law of heating. Joule's law, Ohm's law, you all here तुम्ही 9th standard मध्ये शिकलेला आहात. Unit of electric power P is equal to VAB into I is equal to volt into ampere. 1 volt into 1 ampere is equal to 1 joule upon 1 Celsius into 1 joule upon 1 second. 1 joule upon second is equal to W watt. Thus, the unit of electric power is 1 watt. ओके, म्हणजे आपल्याला युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पॉवर काय मिळालं तर 1 वॅट एवढं मिळालं. ठीक आहे, ह्याचा वापर करून आपल्याला पुढे एक्झाम्पल सॉल्व करायला लागतात. फॉर एक्झाम्पल आपण इलेक्ट्रिक पॉवर इज इक्वल टू ई अपॉन टाइम रिक्वायर्ड हे फॉर्म्युला वापरतोय, किंवा ओहम्स लॉच्या अंडर आपण व्ही इज इक्वल टू आय आर हा फॉर्म्युला वापरू, किंवा जूल्स लॉच्या अंडर आपण एच इज इक्वल टू आय स्क्वेअर इंटू आर इंटू टी हे फॉर्म्युला वापरू, किंवा आपला लास्ट फॉर्म्युला दॅट इज पी इज इक्वल टू VAB इंटू आय. दिस फॉर्म्युला इज यूज फॉर युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पॉवर. ठीक आहे. द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आता हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय तर व्हेन रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जर इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे रेजिस्टर कनेक्ट केला असेल, heat is produced in it due to current. Heat is produced in it. जर रेजिस्टर इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये कनेक्ट केला असेल तर हीट प्रोड्यूस होते कशी ड्यू टू करंट. करंटमुळे हीट प्रोड्यूस होते अँड धिस इज नोन ॲज हीट इफेक्ट ऑफ करंट. आणि याला काय म्हणायचं हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जर रेजिस्टर हा इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये कनेक्ट झाला तर करंटमुळे हीट काय होते प्रोड्यूस होते आणि याला काय म्हणायचं हीट इफेक्ट ऑफ करंट म्हणायचं. ओके, देन सी हिअर डायग्राम्स. फर्स्ट डायग्राम दॅट इज कॉइल्ड बघा कशी आहे कॉइल तुम्ही हा कॉइल पाहिलेला आहे. आणि सेकंड दॅट इज कॉइल, ही सुद्धा कॉइल तुम्ही पाहिलेली
आहे. सोलेनॉइड्स टाईप म्हणतात याला आणि ह्याला कॉइल्ड कॉईल म्हणतात. ओके, सी equipment such as water cooler, electric cooker, electric bulb make use of heating effect of electric current. हे जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत, इक्विपमेंट आहेत, म्हणजे वॉटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब यामध्ये हिटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपल्याला यूज केलेला पाहायला मिळतो. इलेक्ट्रिक कंडक्टर हॅव्हिंग हायर रेजिस्टिव्हिटी आर यूज्ड. इलेक्ट्रिक कंडक्टरमध्ये काय असते? हायर रेजिस्टिव्हिटी असते. फॉर एक्झाम्पल, अ कॉईल मेड अप ऑफ अलॉइज नायक्रोम्स इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर कुकर ॲज अ रेजिस्टर. म्हणजे अलॉय नायक्रोम हे वापरलं जातं हीटर कुकरमध्ये, ओके, ॲज अ रेजिस्टरमधून. तसंच टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. टंगस्टन वायर ही इलेक्ट्रिक बल्बमध्ये वापरली जाते. ओके, द हॉट वायर ऑल्सो रेडिएट हीट टू अ सर्टन एक्सटर्न. म्हणजे काय होतं? हॉट वायर हे रेडिएट हीट म्हणजे हीट तयार करते. ओके, त्यानंतर पुढची डायग्राम बघा. इथं दाखवलंय कॉइल्ड कुकर दाखवलंय आणि हा आहे कॉइल्ड हीटर. ठीक आहे, आणि हा आपला रेग्युलर बल्ब. यूज ऑफ कॉईल, इथं यूज ऑफ कॉईलचा वापर करून बघा. सेलेनॉइड टाइप्स ऑफ कॉईल इथं वापरले जाते. ठीक आहे, हा ग्लास बल्ब आहे. हे व्हॅक्यूम नायट्रोजन गॅस ह्यामध्ये फिल केलेला असतो. गॅस सपोर्ट, इथं गॅसचा ग्लास सपोर्ट असतो आणि लास्ट स्क्रू कॅप असते, ती इथं असते. ठीक आहे, देन the home electric connection consists of live, neutral and earth wire. आता बघा, गेल्या वर्षी प्रिव्हियस म्हणजे 9वीच्या सिलेबसमध्ये आपण हे पाहिलं होतं की आपल्या घरामध्ये जे इलेक्ट्रिक सर्किट जॉईन केलेलं असतं त्या 3 प्रकारच्या वायर असतात. एक असते ती म्हणजे लाईव्ह, दुसरी असते ती म्हणजे न्यूट्रल आणि तिसरी असते ती अर्थ. लाईव्ह जी वायर असते ती ब्राऊन किंवा रेड कलरची असते. न्यूट्रल जी वायर असते ती ग्रीन किंवा ब्ल्यू कलरची असते आणि अर्थन जी वायर असते ती येलो कलरची असते. बरोबर आहे. द लाईव्ह अँड न्यूट्रल वायर हॅव पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ 220 व्होल्ट. लाईव्ह अँड न्यूट्रल वायरचा पोटेन्शियल डिफरन्स किती असतो? 220 व्होल्ट एवढा असतो. अर्थ इज कनेक्टेड टू ग्राउंड ड्यू टू द फॉल्ट इन इक्विपमेंट और इफ plastic coating of live and neutral wire given way. Okay, the two wires come in contact with each other. The large current flow through it producing heat. बघा काय सांगितलं? 3 प्रकारच्या वायर आहेत. अर्थन वायर असते, ती काय काम करते? तर कनेक्शन इन ग्राउंड, ती जमिनीच्या आतमध्ये कनेक्ट असते. ड्यू टू फॉल्टी इक्विपमेंट, जर आपलं एखादं इक्विपमेंट फॉल्टी असेल तर त्याचं प्लास्टिक और इफ प्लास्टिक कोटिंग, जर ते प्लास्टिक कोटिंग्स असेल आणि अनफॉर्च्युनेटली जर लाईव्ह अँड न्यूट्रल वायर मधून जो करंट फ्लो होतोय तो जर जास्त प्रमाणात बाहेर पडला, लार्ज करंट फ्लो, इट प्रोड्युसिंग हीट, तेव्हा काय प्रोड्यूस होतं? हीट प्रोड्यूस होते, उष्णता प्रोड्यूस होते. ओके, इफ एनी इन्फ्लामेबल मटेरियल सच ॲज वूड, क्लॉथ, प्लास्टिक, म्हणजे जर जळणारं एखादं मटेरियल तिथं मध्ये आलं, एक्झिस्ट अराउंड धिस प्लेस, इट कॅच फायर, आणि त्यावेळी काय होऊ शकतो? तर कॅच फायर, आग लागू शकते. देअर फोर अ फ्यूज वायर इज यूज्ड ॲज प्रिकॉशनरी मेजर्स. तेव्हा ती वायर आपण प्रिकॉशन म्हणजे काळजी घेण्यासाठी. ओके, वी हॅव लर्न अबाउट फ्यूज वायर इन प्रिव्हियस स्टँडर्ड. आपण फ्यूज वायर पहिल्या स्टँडर्डमध्ये पाहिलेली आहे. हायर करंट फ्लो इन अ सर्किट, द fuse wire failed and break the circuit and mishaps is avoid. मिशॅप म्हणजे एखादा धोका. काय होतं? जर हायर करंट फ्लो झाला तर फ्यूज वायर मेल्ट होते आणि ब्रेक होते सर्किटमधून, आणि त्यामुळे काय होतं? मोठा धोका म्हणजे आग लागण्याचा किंवा शॉर्ट सर्किट होण्याचा मोठा धोका आहे, अनर्थ आहे, तो टाळला जातो. ठीक आहे बाळांनो, फ्यूज वायरचे वेगवेगळे प्रकार आहेत ते इकडे बघा. These diagrams are the different types of fuses is uses. आपल्या यूजमध्ये असलेले डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्यूजेस आहेत. यातली ही फ्यूज
फॅमिलियर आहे, ही आपल्याला माहिती असते, आपल्या घरामध्ये ही लावलेली असते, बरोबर आहे. सी हिअर. ओके. Many times, particularly in summer season, huge electric power is used in the evening due to home light, fans, air conditioner, use of electricity in shop. बरोबर आहे का रे? समर सीझन मध्ये आपण जास्तीत जास्त इलेक्ट्रिसिटी वापरतो. मग होम लाइटनिंग असेल, फॅन असेल, एअर कंडिशनर असेल, यूज इलेक्ट्रिक शॉप. ॲज अ रिझल्ट, excessive current is drawn from the transform supply electricity, and if the capacity of transformer is insufficient, it fuse wire melt and supply get shut down. मग काय होतं, हे जे जास्त प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटीचं ट्रान्सफर होतं आणि जर ट्रान्सफर इनसफिशियंट झाला म्हणजे त्याला तो कॅपॅसिटीच्या बाहेर गेला तर काय होऊ शकतो, फ्यूज मेल्ट होऊ शकते आणि सप्लाय गेट शटडाऊन होऊ शकतो. ओके. सच इव्हेंट ऑकर्स टू ओव्हरलोडिंग, आणि याला आपण काय म्हणतो, ओव्हरलोडिंग असं सुद्धा म्हणतो. ओके स्टुडंट, रिमेनिंग पार्ट वी लर्न इन आवर नेक्स्ट पिरियड. थँक यू. बाय. टेक केअर.